جی تو اب آپ کو ملوائیں گے کیسے باہمت شخص سے جس کی ہمت، جس کا حوصلہ، جس کی عزم جو ہے وہ مثال بن گئی، محنت کش اسد علی جو کہ لاہور میں مزیدار سے، مجھے تو چائنیز فوڈ بڑا ہی پسند ہے۔ اور ریڈی پر چائنیز فوڈ لگا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ریڈی پہ بھی دستیاب ہے چائنیز فوڈ مزے والا۔ Why is he doing that؟ وہ اس لیے یہی تو آج ہم ان سے بات کرنے والے ہیں کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ 3 لوگوں کا کام جو وہ اکیلے کر رہے ہیں، بہت سٹرگل کی اسد نے، ہمت نہیں ہاری اور آج وہ چائنیز فوڈ فروخت کر کے گزر بسر کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے تو صرف چھوٹے بھائی کو اچھی تعلیم دلوانا اور اپنی والدہ کو سعودی عرب سے واپس بلانا۔ اب یہ جتنا بھی بیک گراؤنڈ ہے اس سٹوری کا، یا ان کے گھر والے کیوں ہیں سعودیہ میں یا کیا معاملہ تھا، یہ ہم اسد سے جانیں گے۔ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم اسد، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ اور مجھے یہ بتائے گا کہ چائنیز فوڈ کا سٹال لگانا یہ سفر کتنا مشکل تھا، اور یہ جو سفر ہے اس کو شروعات آپ نے کیسے کی، کیسے ذہن میں آیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرے والد صاحب کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی تھی، 5 سال کی ایج میں تھا، تو فائنینشلی پرابلم کی وجہ سے جو ہے نا میری ماما کا چھوٹا سا اسکول تھا، تو وہ جو ہے نا اس میں آلو چپس وغیرہ بنا کے اور بچوں کو ادھر ہی پڑھاتی بھی تھی اور جو ہے نا چیزیں بھی سیل کرتی تھی۔ وہی چیزیں مجھے بڑی یاد آتی ہیں کہ ماما نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے اور کیا کیا ہے۔ پھر جو ہے نا ماما نے مجھے تعلیم حاصل کروائی ہے، میٹرک، چھوٹا بھائی اور میں جو ہے نا میٹرک اس کو میں اسکول لے کے جایا کرتا تھا سائیکل پہ، تو اس کے بعد جو ہے نا حالات بہت زیادہ ہی پرابلم میں آ گئے، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں نے اسٹڈی میٹرک میں چھوڑ دی تھی۔ اچھا، تو اسد بھائی کتنا چھوٹا ہے آپ سے؟ میرے سے جو ہے نا 2 سال چھوٹا ہے۔ تو میٹرک تک آپ ذرا گئے اسکول، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا بیکاز حالات ایسے تھے۔ آپ کی والدہ سعودی عرب تھیں یا چلی گئیں، یہ کیا ہوا؟ میں جاب کر رہا تھا، میں نے بہت ساری بیکریز میں کام کیا، میں نے اسٹارٹ کیا تھا، میں نے سویپر کی جاب بھی کی ہے اور بیکری میں شیشے صاف کیے ہیں میں نے۔ اس کے بعد جو ہے نا مجھے ایک اللہ پاک نے موقع دیا کہ میں جو ہے نا ایز اے کچن میں جو ہے نا انٹر ہو گیا، ایز اے ہیلپر کی جاب میری اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ پھر اسٹرگل کرتے کرتے الحمدللہ میں ایک شیف ہوں، اور جو ہے نا والدہ صاحب مزدوری کے لیے سعودی عرب چلی گئی تھی۔ نہیں تو وہ کب گئی تھی اور مطلب کتنا عرصہ ہو گیا انہیں سعودیہ میں مقیم؟ ماں جی کو جو ہے نا 4 سال ہو گئے وہ سعودی عرب میں، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میرا کام چلے اور میری ماں واپس آ جائے۔ یعنی اسد، آپ کی والدہ آپ دونوں بچوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے ذرا آپ کی سپورٹ کر رہے تھے، بٹ سٹل انہوں نے اخراجات اٹھانے کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، بچوں کو پاکستان چھوڑ کر باہر جانا، وہ بھی سعودیہ مزدوری کرنے کے لیے۔ کیا کرنے گئی تھی اور کیا کرتی ہیں وہاں پر وہ؟ ایک سعودی عرب کی طرف سے سکیم آئی تھی، تو وہ جو ہے نا میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو ماں جی بیوہ تھی، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا گزارا نہیں ہو رہا تھا ہمارا، اس لیے وہ وہاں پہ چلے گئی ہیں۔ اسکول ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا تھا، اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ میں اپنی ماں کو جلد سے جلد بلا لوں۔ انشاءاللہ۔ لیکن مجھے بتائیں اسد کہ والدہ 4 سال وہاں، آپ یہاں پر، تو اس دوران آپ وہاں گئے، والدہ آتی ہیں، ملتی ہیں؟ جی بالکل، رابطہ ہوتا ہے ماں جی کے ساتھ۔ صرف رابطہ ہوتا ہے، یعنی ملاقات نہیں ہوتی؟ ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی۔ 4 سال سے آپ اپنی والدہ سے نہیں ملے؟ نہیں ملا۔ یہ ظاہر ہے بہت دکھ کی بات ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں نا ہر لمحہ کہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، یہ مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کی والدہ دوسرے شہر میں بھی ہو، 1-2 دن آپ گزار لیتے، لیکن 4 سال بہت لمبا عرصہ ہے۔ تو اسد ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے جو جتنی مشکلات دیکھی، جتنی سٹرگل کی، آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ مزید کتنی سٹرگل کرنی ہے کہ آپ اپنی والدہ کو بلا لیں یا والدہ کے پاس خود پہنچ جائیں؟ انشاءاللہ بس یہ کاروبار میں نے سٹارٹ کیا ہوا، اپنا چھوٹا سا سٹال لگایا ہے، کچھ پیسے میرے پاس ہے، کچھ ماں جی نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، کیونکہ میں الحمدللہ ایک شیف ہوں اور میں چائنیز فوڈ کا سٹال لگا رہا ہوں، اور یہ آپ نے اس لیے کیا سر؟ میری جاب بن جاتی ہے۔ یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں 17 گھنٹے کام کہ آپ اتنا کما لیں کہ آپ کی والدہ کو وہاں مزدوری نہ کرنی پڑے گی، یہی وجہ ہے؟ بالکل، میں 17 گھنٹے جاب کر رہا ہوں اور یہ 3 مردوں کا کام میں اکیلا کر رہا ہوں۔ میری جسم میں بہت درد ہوتا ہے، اور بھی میرا کاروبار جب چلے گا میں اپنے ساتھ لڑکے رکھ لوں گا، کیونکہ یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے۔ تو اسد یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ وہاں کیا کام کرتی ہیں؟
माँ जी मेरी वहाँ पे जो है ना किसी के घर में काम कर रही है, बच्चे पढ़ाती है और मजदूरी कर रही है। अच्छा, और छोटा भाई भी कोई जॉब कर रहा है आपका? छोटा भाई नहीं कर रहा है, छोटा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और पार्ट टाइम जो है ना मेरे लिए हेल्प आउट करने के लिए मेरे स्टॉल पे आ जाता है 2-3 घंटे के लिए। और असद, ज़ाहिर है आजकल तालीमी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अपने भाई को आप माशाल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, ख़ुद आप तालीम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आपने ये सोच लिया, ये ठान लिया कि भाई को पढ़ाना है। ज़ाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है ये, यूनिवर्सिटी की तालीम दिलवाना। ज़ाहिर है बहुत अखराजात होते हैं उसकी, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? और बस अल्लाह पे उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि रब हर इंसान के साथ होता है। मैंने 12 साल स्ट्रगल करके और इस मुकाम पे पहुंचा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह मैं मेहनत करता रहूँगा और अपने घर वालों को और सबके साथ हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने भाई को भी ज़रूर पढ़ाऊँगा। और असद, इस प्लेटफॉर्म से हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके छोटे भाई की आपकी वालिदा से मुलाकात हो, बहुत जल्द ये मुलाकात हो। इसके लिए जो भी तावन हो सकता है, जो भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर भी चाहूँगा अगर आप कुछ कहना चाहें इससे मुताल्लिक़ कि माँ से मिलने के लिए जो आप तड़पते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, इंशाल्लाह आ जाएंगे मेरी अम्मी इंशाल्लाह। आखिरी बार आपकी बात कब हुई वालिदा से? मेरी होती है बात मामा जी से, जो है ना 1-2 दिन बाद बात होती है। और ये बात आपने कही उनको कि माँ जी मैंने अपना स्टॉल लगा लिया है, मैं अपने कारोबार को तरक्की दूंगा आपकी दुआओं के साथ, आपकी दुआओं के साए में, बस आप वापस आ जाएं, मैं कमाऊंगा इंशाल्लाह, ये कहा आपने उनको? तो क्या कहा उन्होंने फिर? मैंने माँ जी से बात की थी क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए, कुछ मेरे पास थे, तो उनको मेरे कारोबार का पता है और मैंने अम्मी जी से रिक्वेस्ट की कि आप आ जाए। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बेटा मैं आ जाती हूँ इंशाल्लाह, बस जल्द आ जाऊँगी, आप अपना कारोबार सेटल करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आएंगी और अल्लाह आपके इस कारोबार को इतनी तरक्की देगा, आपके भाई भी बहुत अच्छा पढ़ेंगे। आप दोनों अपनी माँ के लिए ज़ाहिर है ये कुछ कर रहे हैं कि माँ जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ हो, क्योंकि ज़ाहिर है माँ सिर्फ दायरे गैर में नहीं, माँ सिर्फ दूर नहीं, माँ वहाँ मेहनत मजदूरी कर रही है, वहाँ मुश्किल में है। तो ज़ाहिर है बच्चों की, औलाद की तो यही कोशिश, यही ख्वाहिश होती है कि माँ को सुकून देना है, क्योंकि माँ उसके कदमों तले जन्नत है। माँ को तो सुबह उठते साथ अगर प्यार की निगाह से देख लें तो क्या सवाब है उसका, जन्नत के अलावा हज का दर्जा है। और हमारी यही दुआ है सर, हमारी कोशिश भी यही है कि आपकी जितनी हेल्प हो सके और जितनी जल्दी आपकी वालिदा वापस आ सकें। यकीनन माँ जैसे माँ कहते हैं ना कि बच्चे उसकी आंखों की ठंडक है, ऐसा माँ भी बच्चों की आंखों की ठंडक है। अगर माँ आपकी सुन रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें, क्या कहना चाहें? बस यही कहना चाहूँ कि इंसान को जो है ना मेहनत करनी चाहिए, जितना हो सकता है इंसान अपनी फैमिली के लिए उतनी मेहनत करे और अल्लाह पाक इसका अजर एक दिन ज़रूर अता करता है। बेशक। और सबकी माँ जो है ना, माँ के बगैर जो है ना इंसान अधूरा होता है, क्योंकि पापा 5 साल का था तो इस दुनिया से चले गए। इस चीज़ का मुझे बहुत जो है ना तकलीफ है। जाना तो असद सब में है, बहुत छोटी है, जाने का तो कोई वक्त नहीं असद, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी माँ जी आपको सुन रही हैं, होता है जब आप माँ से बात कर रहे हो आप कुछ नहीं कह पाते, लेकिन मैं चाहता हूँ आज वो भी कहें, माँ आपकी सुन रही हैं। कभी दिल में और कभी ज़ुबान से माँ के सामने अदा ना किया हो, तो उनकी कुर्बानी है ज़ाहिर है। बस यही सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मेरी माँ वहाँ पे मजदूरी कर रही है हमारे लिए, क्योंकि जिसने मजदूरी की आपके लिए, माँ जिसने अपनी दिन रात कुर्बान की आपके लिए, माँ जिसने ये मुल्क छोड़ा आपके लिए, माँ जो बाहर मजदूरी कर रही है आप 2 बच्चों के लिए, उस माँ के लिए मैं चाहता हूँ कि उसका बेटा कुछ कहे, मैं इसमें सुनना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वीज़ा भेजा था, मेरा वीज़ा आया था, बट ये कि मुझे जिगर का मसला था और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा, वहाँ पे जो है ना कोई स्टॉल बना के ना दोनों हम माँ और बेटा हम जो है ना वहाँ पे जो है ना मजदूरी कर सके और फिर हम अपने पाकिस्तान वापस लौट आए। बट मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हुई और फिर मैंने पाकिस्तान में ये छोटा सा स्टॉल बना लिया है।
लेकिन असद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर, अगर आप नहीं जा सके वहाँ पे तो आपकी वालदा यहाँ पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ इनसे पूछूं एग्जैक्ट आपका स्टॉल कहाँ पर है, हम चाहते हैं लोगों को बताएं, फिर हम यहाँ से कहेंगे कि तमाम देखने वाले जो लाहौर में रहते हैं वो जाएं आपके स्टॉल में, वो जाके आपके हाथ का जायका चखें, और ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहता मदद करें, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वो जाकर आपकी मेहनत का मुआवजा जो है वो आप बताओ, ताकि फिर वो आप इतना इकट्ठे कर ले पैसे कि आपकी माँ जल्दी से वापस आ जाए। हम सबको सपोर्ट करने, अपना भाई समझ के आपको, तो प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा स्टॉल कहाँ पर है। मेरा स्टॉल लाहौर में जो है ना मॉडर्न टाउन लिंक रोड है, वहाँ पे मैकडोनल्ड का जो फ्रंट है उसकी इन फ्रंट पे मेरा स्टॉल लगता है, मॉडर्न टाउन लिंक रोड लाहौर में। प्लीज़ जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, इसकी कहानी ऐसी है जो वाकई सुन के हमारी भी आंखें नम हैं, तो प्लीज़ जाइए इनके स्टॉल को विज़िट कीजिए, सपोर्ट कीजिए इनको अपना भाई समझकर, सपोर्ट कीजिए उस माँ का बेटा बनकर जिस माँ को पाकिस्तान आना है, इस माँ को हमने पाकिस्तान बुलाना है। वो सिर्फ असद की माँ नहीं, वो हम सबकी माँ है, माँ और बेटे को मिलाना है। बेशक बेशक, और हमारी दुआ भी यही है कि असद जल्द अज जल्द अपनी वालदा से मिले। और असद, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपने जितनी स्ट्रगल किया और जितना अपनी माँ के लिए बेताब हैं, यकीनन ये सब चीज़ें रायगा नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह असद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अल्लाह आपके इस कारोबार तरक्की दे, और अल्लाह बहुत जल्द आपकी, आपके भाई की, अपनी वालिदा से मुलाकात कराए। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन कर दे और आपकी जितनी मुश्किलात हैं वो दूर कर दे। दुआ से सब कुछ हो जाता है, और आपके साथ तो आपकी माँ की दुआ है।